صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی اور اقتصادی دباؤ کی منظوری دے دی۔ وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کو ترکی روانگی سے قبل تجارتی جہازوں پر حملوں سے متعلق اوول آفس میں بریفنگ دی گئی۔ امریکی صدر نے کہا کیا تہران اب بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ مشیروں سے مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایران معاہدے کا خواہاں نہیں۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کے جواب میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ کویت، اردن، قطر اور بحرین میں 4 امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 5 سالہ انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا۔ خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ کارروائیوں میں مختلف اقسام کے ڈرونز استعمال کیے گئے۔ امریکہ کے نادان صدر کو ان کے مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایران آخری دم تک اپنے دفاع کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کوئی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بیان۔ دوبارہ حملے ہوئے تو رد عمل اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ حملوں کا دائرہ دیگر امریکی فوجی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا دشمن اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بھی ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل۔ بولے مہذب اور بہادر ایرانی قوم کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایرانی قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں بلکہ بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان برائے جنوبی ایشیا اور امریکی محکمہ خارجہ کی سینئر سفارتکار مارگریٹ کا کہنا ہے کہ نیٹو سمٹ میں تمام اتحادی ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ مزید بتائیں گے سما لندن کے بیورو چیف اظہر جاوید۔ اس وقت موجود ہیں امریکن ایمبیسی لندن کے سامنے اور ہمارے ساتھ امریکن محکمہ خارجہ کی سینئر ترجمان مارگریٹ موجود ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے کچھ امریکہ کے حوالے سے، کچھ نیٹو سمٹ اور کچھ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے اس حوالے سے۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نیٹو سمٹ ہوئی ہے ابھی، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ہاں، بدھ کو انقرہ میں سربراہی اجلاس ہوا اور وہاں پہ ایک مشترکہ اعلان ہوا اور آپ دیکھیں گے وہی اعلان میں کہ سب سے بڑا تھیم یہ تھا کہ اتحاد۔ اس سربراہی اجلاس کی بات چیت کے بعد اعلان میں یہ اتحاد دکھایا گیا کہ سب اتحادیوں کے درمیان یہی اتفاق ہے کہ ایران کے پاس کبھی نہیں جوہری ہتھیار ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کافی اپنا فیوریٹ جنرل کہا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے ریلیشن شپ ہے اس وقت میں؟ تو ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستانی حکومت کی تعریف کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے اگر مذاکرات میں ہم ہمارے مسئلہ اور تنازع حل کر سکیں گے، لیکن یہ بات بھی تھی کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکومت بھروسے مند نہیں ہے۔ بریکنگ نیوز نے آپ کو اچرا میں نجی ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جانے والی بچی کی موت، بچی کو قتل کیا گیا۔ اہل خانہ کا دعویٰ، اہل خانہ کے مطابق 10 سال کی نعیمہ گھر سے ٹیوشن پڑھنے گئی، فون آنے پر وہاں پہنچے تو بچی مردہ حالت میں پائی گئی۔ بچی کے گلے پر رسی کے واضح نشانات موجود ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم خبر سے، اچرا میں نجی ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جانے والی بچی کی موت، بچی کو قتل کیا گیا۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے، اہل خانہ کے مطابق 10 سال کی نعیمہ گھر سے ٹیوشن سینٹر پڑھنے گئی تو فون آنے پر وہاں پہنچے تو بچی مردہ حالت میں پائی گئی۔ فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فہد بھٹی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ اچرا میں نجی ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے جانے والی بچی کی موت، بچی کو قتل کیا گیا۔ اہل خانہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق 10 سال کی نعیمہ گھر سے ٹیوشن پڑھنے گئی، فون آنے پر وہاں پہنچی تو بچی مردہ حالت میں پائی گئی۔ بچی کے گلے پر رسی کے واضح نشانات بھی موجود تھے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم اعلان سے۔ دہشت گردی کے پیچھے مشرقی ہمسائے کا ہاتھ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے، پولیس
फौजी जवानों शहरियों को शहीद किया गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्द केपी में हमलावर होते हैं। आखिरी फसादी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। 4 दिनों में बड़े संगीन वाकयात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में। इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है। एक बात तय है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। ये फैसला कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पूरी कौम का ये फैसला है और पूरी कौम फौज पाकिस्तान लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला, गवर्नर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शरीक हुए। विफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अहद चीमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब आपको बताएं कि पंजाब में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी और बारिश का इम्कान है। हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा कि नहीं चाहते कि ना अहली से एक भी जान जाए। नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा ही रहता है। हमने गुज़िश्ता सैलाब से सीखने की कोशिश की। ड्रेन सिस्टम बेहतर बनाने पर खतीर रकम खर्च की। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इस साल बारिशें कम होंगी। जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। कुछ तो एरियाज में 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। रेनफॉल है मानसून में वो लोकलाइज्ड होगी, स्पेशली जो पूरी पोटोहार की बेल्ट है। क्लाउड बर्स्ट की सूरत में अर्बन फ्लडिंग है, उसका भी खदशा है। और सूबों की मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, किसी सूबे का बारिश होती है तो वहां पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। अरबों रुपया आपने लगाया है, सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज थे, उनको हमने पंजाब डेवलपमेंट प्लान में पूरा दुरुस्त किया है। जलालपुर पीरवाला में 7 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो तकरीबन वहां पर ऑलमोस्ट तैयार है। पिछला जो हमारा साल था बहुत बड़ा फ्लड आया, हमने कोशिश ये की जो लर्निंग एक कर्व था हमारा उसको हम स्ट्रेंथन करें। ये नहीं हुआ कि कोई भी एक भी जिंदगी जाया हुई हो गवर्नमेंट की ना अहली की वजह से, या गवर्नमेंट क्योंकि रेडी नहीं थी। कुछ डेथ्स हुई हैं जिसकी वजह से हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हम उन तमाम जगहों को सिक्योर करें जहां पे पानी आने का खदशा होता है। और कतरी वज़ीर आज़म ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर से मुतहर्रिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के ईरान, सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से राबते। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू में आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले की शदीद मज़म्मत की। कशीदगी कम करने और जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। मीरपुर खास में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जाली आमिल की साथी समेत 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती। एक दम तोड़ गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक 14 साल की लड़की नाराज मां को मनाने के लिए जाली आमिल के पास गई थी। मुलजिम गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल बताएगा पुलिस क्या कहती है इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में जाली आमिल की जानिब से एक साथी के हमरा 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है, जिसके बाइस एक लड़की 14 साल जो बच्ची है वो जहाँ बहक हो गई है, जबकि दूसरी की हालत तशवीशनाक थी, जिसे हैदराबाद मुंतकिल किया गया। जबकि इस हवाले से हमारी जब पुलिस से बात हुई तो पुलिस के मुताबिक जो वर्षा की जानिब से बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे, उसके मुताबिक जो है वो बच्चियों को पहले नशावर चीज दी गई जाली आमिल की जानिब से, और उसके बाद जो है उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया है। जबकि वर्षा से हमारी बात हुई तो वर्षा के मुताबिक जो बच्ची है
जो 14 साल बच्ची जाँ बाग हुई है, जो उसकी वालदा जो है नाराज होकर घर से चली गई थी, उसको राजी करने के लिए, मनाने के लिए वो जाली आमिल के पास गई थी कि किसी तरह जो है वालदा को मनाकर वापस घर लाया जा सके, जिसके बाद आमिल ने जो है अपने साथी के हमरा मिलकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। इस मौके पर ठीक हमारी है बिलाल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।